स्टार्ट झालं, टायमिंग कळतच नाही. ओके, झालं स्टार्ट. ओके, नाव वी हॅव कंटिन्यू टू नेक्स्ट पॉइंट. फर्स्ट, last lecture I am discussed the concept of link section. There are different types of the header files are implemented in this link section, such as hash include stdio.h, hash include conio.h, hash include string.h, hash include math.h, hash include ctype.h. All these are called as preprocessor directory. So why we are called as a preprocessor? Because all these statements are started using the hash symbol, and hash it is also called as preprocessor directory. So what is the meaning of hash? It is a preprocessor. And what is the meaning of std? It is a standard, it is an input output header file, and these header files are supported using our program printf function, scanf function, getchar function, putchar function. All these functions are supported these header files, such as stdio.h and conio.h. These two header files are important in our programs. Next one, header files is there. Hash include string.h. That means when using the string function, this string function supported string.h header files and import the data in this preprocessor. Next one, math.h. When using the mathematical functions, when programmer use the mathematical functions, that time these math.h header files are supported in our mathematical functions. Then now next one, ctype.h header files. These ctype.h header files supported using different types of the processes functions, and this processes function process our programs. Next section is there, global variable declaration section. Okay, so next one, definition section. Okay, now here next one, global variable declaration section. Global variable declaration section. Global variable declaration section. ओके, ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन. आता ह्याच्यामध्ये काय असतं, ज्यावेळेस आपण ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेअर करत असतो, म्हणजे प्रोग्राम मध्ये आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो. सपोज प्रोग्रामची सुरुवात आपण हॅश इन्क्लूड stdio.h, नेक्स्ट वन हॅश इन्क्लूड conio.h. This is the two header files. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर आपण काय करतो की मेन फंक्शनची सुरुवात करतो. ओके, सो हे ह्याच्यामध्ये जे डिक्लेअर केलेले व्हेरिएबल्स असतात, इन दिस लोकेशन when here declared variable is called as local variable. Suppose integer a comma b comma c, this is the local variable declaration part. Okay, local variable part. And suppose this variable, जर हेच व्हेरिएबल आपण मेन फंक्शनच्या वरती जर डिक्लेअर केले, सपोज इंटीजर a b c, दिस आर कॉल्ड एज ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन. म्हणजे जेवढे पण सब प्रोग्राम फंक्शन असतील किंवा जे सब सेक्शन असतील, त्या सब सेक्शन मध्ये आपण त्यांचा डायरेक्टली यूज करू शकतो. म्हणजे जेवढे पण सब प्रोग्राम असतील किंवा सब फंक्शन असतील, तिथं अगेन अँड अगेन व्हेरिएबल डिक्लेअर करण्याची गरज नसते, तर ते डायरेक्टली सपोर्ट करतात, आणि डायरेक्टली सपोर्ट करून आपला जो कोड आहे तो कोड आपल्याला यूज करता येतो. सो जेव्हा अशा प्रकारचे व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर करत असतो आणि आपण त्या व्हेरिएबलचा यूज करून घेत असतो, तेव्हा हे डिक्लेअर केलेले जे व्हेरिएबल्स आहेत त्या व्हेरिएबलला काय म्हटलं जातं की लोकल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, आणि इथे जे डिक्लेअर केलेले आहे त्या पार्टला काय म्हटलं जातं, ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजे प्रोग्राममध्ये देर आर टू टाइप्स ऑफ द व्हेरिएबल डिक्लेरेशन एरियाज. फर्स्ट वन, लोकल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन एरिया. That means these variables are scoped here using the curly bracket open and close the curly bracket open. जिथं curly bracket open करून जिथं curly bracket close केला जातो, हा जो इन बिटवीनचा एरिया आहे, त्या इन बिटवीन एरियामध्ये जो डेटा स्टोअर करून जे व्हेरिएबल यूज केली जातात त्याला लोकल व्हेरिएबल म्हटलं जातं, आणि त्याचा स्कोप आपण फक्त या एवढ्याच पुरता मर्यादित राहतो. सेकंड वन, जे काय व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहेत ते ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन आहे.
आपल्याला ओव्हरऑल प्रोग्राममध्ये प्रोग्रामचे सेक्शन कितीही असू देत, फंक्शन कितीही असू देत, त्या फंक्शनमध्ये आपल्याला व्हेरिएबल यूज करायचे असतील आणि तेच व्हेरिएबल रिपीट नाही यूज करता एकदाच आपण डिक्लेअर केले, परत रिपिटेशन अवॉइड करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये जे व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो त्या व्हेरिएबलला आपण काय म्हणतो की ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन असं म्हटलं जातं. ग्लोबल व्हेरिएबल हे ऍक्च्युअल ग्लोबली मेमरी अलोकेशन करून देत आहेत व्हेरिएबलला. परत मेमरीचा यूज परत मेमरी युटिलाइज करण्याची गरज राहत नाही, याच्यामध्ये डायरेक्टली आपण यूज करू शकतो. सो पाहूयात ह्याच्यामध्ये ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन काय आहे आणि त्याचा यूज कसा केला जातो. ओके, सो पहा, देर आर सम व्हेरिएबल दॅट आर युज्ड in more than one function. Such variable are called as global variable. Okay, there are some variables that are used in more than one function. एका किंवा एकापेक्षा जास्त फंक्शन मध्ये जे व्हेरिएबल्स यूज केले जातात त्या व्हेरिएबलला ग्लोबल व्हेरिएबल असं म्हटलं जातं. ग्लोबल व्हेरिएबल एकदा डिक्लेअर केलेले असतात, परत ते डिक्लेअर करण्याची गरज नसते. जेव्हा असे व्हेरिएबल यूज केले जातात तेव्हा त्याला ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट वन पार्ट आपण पाहूयात, जो थर्ड वन राहिलेला होता तो म्हणजे नेक्स्ट डेफिनेशन सेक्शन. ओके, सो नेक्स्ट वन पार्ट इज डेफिनेशन सेक्शन. when जेव्हा प्रोग्राममध्ये when defining symbolic constant in our program, so our system cannot supported this symbolic constant such as we cannot write as a pi symbol in our program because pi symbol is not present in our system or our keyboard. So we have to require the defining its symbolic constant. So we have right here as a pi that means English letter, so pi, it is a symbolic constant. ज्यावेळेस आपल्याला सिम्बॉलिक कॉन्स्टंट डिफाईन करायचे असतात त्यावेळेस त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे सिम्बॉलिक कॉन्स्टंट आपल्या कीबोर्डवरती किंवा मशीनवरती प्रेझेंट नसतात. म्हणजे ज्यावेळेस अशा प्रकारचे सिम्बॉल्स आपल्याला यूज करायचे असतात तेव्हा त्याच्यामध्ये जे यूज केले जातात सिम्बॉलिक कॉन्स्टंट त्याला डेफिनेशन सेक्शनमधून आपण त्याला डिफाईन करू शकतो. आणि त्याची सुरुवात ही कशाने होत असते, सपोज आपण ह्याच्यामध्ये पाहिला की हॅश नेक्स्ट वन डिफाईन. ओके, हॅश डिफाईन काय डिफाईन केलं, पाय. So what is the value of pi? Pi it is a 3.14. Its value of pi 3.14. जेव्हा पायची व्हॅल्यू आपण डिफाईन करतो आणि पायची व्हॅल्यू डिफाईन केल्यानंतर आपल्याला जे आन्सर मिळतं ते किती मिळालेलं आहे, तर इथं पाय आपण घेतला, पायची व्हॅल्यू घेतली 3.14 व्हॅल्यू घेतली आणि ते पायची व्हॅल्यू आपल्याला प्रोग्राममध्ये जेव्हा गरज लागेल तेव्हा ते आपण डायरेक्टली ह्या सिम्बॉलचा आपण यूज केला. तर इथं जे डिक्लेअर केलेले पार्ट असतात त्याला डेफिनेशन सेक्शन असं म्हटलं जातं. किंवा आणखी आपण डिफाईन करू शकतो हॅश डिफाईन मॅक्स इज मॅक्स 100. सो इथं हा एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला, मॅक्स नावाचा एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आणि त्या व्हेरिएबलमध्ये मॅक्सची साईज स्टोअर केली आपण याच्यामध्ये. मॅक्सची व्हॅल्यू घेतली तर 100. म्हणजे आपल्याला जेव्हा ॲरे यूज करायचा असतो किंवा आणखी कोणते स्टेटमेंट यूज करायचे असतात त्यावेळेस त्याच्यामध्ये जी कन्सेप्ट यूज केली जाते तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं की ओके. सो डिफाईन सेक्शन मध्ये आपण जे व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहे मॅक्स हा 100 इथं डिफाईन केला. हा मॅक्स हा काय रिप्रेझेंट करतो, तर मॅक्स हा एक सिम्बॉलिक कॉन्स्टंट डिफाईन केला. जेव्हा ॲरे यूज केलं जाईल तेव्हा त्याच्यामध्ये ह्या सिम्बॉलिक कॉन्स्टंटचा यूज केला जाईल. सो पहा याच्यामध्ये the library is the system library, the definition section is used to define all symbolic constant. ओके, डेफिनेशन सेक्शन मध्ये जे काय ऑल सिम्बॉलिक कॉन्स्टंट आहेत त्या ऑल सिम्बॉलिक कॉन्स्टंटचा यूज करून आपला कोड जो आहे तो कोड आपण त्याच्यामध्ये काय करत असतो, स्टोअर करून ठेवत असतो. आणि जेव्हा आपण इथं स्टोअर करून ठेवतोय तेव्हा डायरेक्टली आपण हे सिम्बॉलिक कॉन्स्टंट आपल्या प्रोग्राममध्ये इम्प्लिमेंट करून घेऊ शकतो आणि आपला जो डेटा आहे किंवा इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन आपण याच्यामध्ये स्टोअर करून ठेवतो. नेक्स्ट सगळ्यात महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तो म्हणजे मेन फंक्शन सेक्शन. ओके, सो व्हॉट इज द मेन फंक्शन सेक्शन, आपण इथं मेन फंक्शन सेक्शन पाहूया. ओके, काय आहे मेन फंक्शन सेक्शन. पहा, एव्हरी सी प्रोग्राम हॅज देअर इज ओनली वन मेन फंक्शन सेक्शन. सी प्रोग्रामिंग मध्ये मेन फंक्शन फक्त एक आणि एकच असतो. कोणताही सी प्रोग्राम आपण राईट डाऊन केला
तर सी प्रोग्राममध्ये फक्त आणि फक्त एकच मेन फंक्शनचा यूज करून आपला जो काही कोड आहे तो कोड त्याच्यामध्ये आपण किंवा आपला प्रोग्रामचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत किंवा फंक्शन्स आहेत ते फंक्शन्स आपण त्याच्यामध्ये राईट डाऊन करत असतो. मग ह्याच्यामध्ये डिफरंट टाईपचे फंक्शन्स आपण यूज करतोय. काय इनबिल्ट फंक्शन असतील, काही युजर डिफाईन फंक्शन असतील. ओके, दॅट मीन्स लायब्ररी सपोर्टेड फंक्शन असतील किंवा युजर डिफाईन फंक्शन असतील, त्या फंक्शनचा यूज करून आपला कोड आपण हा कंप्लीट करत असतो. मग याच्यामध्ये मेन फंक्शन सेक्शन काय इंडिकेट्स करतो किंवा काय रिप्रेझेंट करतो पहा. एव्हरी सी प्रोग्राम मस्ट हॅव वन मेन फंक्शन सेक्शन. एव्हरी सी प्रोग्राम मस्ट हॅव वन मेन फंक्शन सेक्शन. आता प्रत्येक सी प्रोग्राम मध्ये फक्त आणि फक्त एकच मेन फंक्शन सेक्शन असतो. दिस सेक्शन कंटेन्स 2 पार्ट्स. आता ह्या सीच्या प्रोग्राम मधले जे काही फंक्शन सेक्शन आहे त्याच्यामध्ये 2 पार्ट डिफाईन केलेले असतात. सो मी प्रोग्राम ह्याच्यामध्ये राईट डाऊन करतोय. काय आहे? हॅश include stdio.h. next hash include conio.h. This is the 2 header files, and these header files are also known as link section. हे link section म्हणून यूज केला. next one, main function, that means void main. Void, it is a return type. Return type. Okay, हा return type म्हणून यूज केला. main, it is a function. It is a main function section. next, variable declare करूयात. integer a, b, c. there are three variables declare. 3 कोणते a, b, c. प्रत्येक व्हेरिएबल सेपरेट करण्यासाठी लँग्वेजमध्ये काय वापरलं जातं? कॉमा वापरला जातो. आणि प्रत्येक स्टेटमेंट टर्मिनेट करण्यासाठी याच्यामध्ये वापरला जातो तो सेमीकोलन वापरला जातो. नेक्स्ट वन, त्याच्यानंतर जे फंक्शन वापरतोय क्लिअर स्क्रीन फंक्शन वापरलं. क्लिअर स्क्रीन फंक्शनचा यूज करून आपण काय करतोय तर पाठीमागे प्रिव्हियस टर्मिनलवरचे जे आउटपुट होतं ते आउटपुट क्लिअर करण्यासाठी जे फंक्शन वापरलं होतं ते क्लिअर स्क्रीन फंक्शन यूज केलं गेलं. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर आपल्याला कॉन्स्टंटली व्हॅल्यू असाइन करून घेऊया. त्याच्यामध्ये स्टॅटिक व्हॅल्यू घेतल्या. a असाइन इज इक्वल्स टू 1, b असाइन इज इक्वल्स टू 4. सो देयर इज असाइनिंग व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल. सच व्हेरिएबल आर a असाइन 1, b असाइन इज इक्वल्स टू 4. नाउ c is equals to a plus b, and last one, display the printf. Printf, it is a output function, and to provide the message addition is. Okay, addition करून दाखवले. addition is %d, c display केला. so इथं दिला get ch function close. ओके, सो पहा याच्यामध्ये की सी प्रोग्राम मध्ये आपण काय करतोय की सी मधले जे प्रोग्राम आपण राईट डाऊन करत असतो त्यावेळेस ते प्रोग्राम हे कशामध्ये राईट डाऊन करायचे असतात तर आपला ऑल प्रोग्रामचा कोड ह्या इन बिटवीन मध्ये दिलेला आहे. सो कशामध्ये दिला आहे? व्हाईल मेन इट इज अ फंक्शन. इट इज अ युजर डिफाइन्ड फंक्शन्स and its scope starts with open curly bracket and its scope is closed curly bracket. There are 2 parts in this main function section. This main function section once again divided into 2 parts. First one, local variable declaration. This is the local variable declaration. Local variable declaration part. This is the local variable declaration part, and then this is the assigning values of variable. Assign value of variables. Okay, this is the 3 different types of the variable. प्रत्येक व्हेरिएबल हे सेपरेट केलं कॉमाने. a, b, c टर्मिनेट केला सेमीकोलनने. नाव आता ह्याच्यामध्ये काय केलं की इथं असाइनिंग केला. हा जो पार्ट आहे त्याला एक्झिक्युटेबल पार्ट असं नाव दिलं. एक्झिक्युटेबल पार्ट ऑर स्टेटमेंट. ओके, सो हा पार्ट जो आहे हा असाइनिंग व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल कन्सिडर केला. इथं काय केलं की एक्झिक्युटेबल पार्ट किंवा एक्झिक्युटेबल स्टेटमेंट असं नाव दिलं. मग ह्याच्यामध्ये हे जे फंक्शन्स दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये त्याला नाव दिलं आउटपुट स्टेटमेंट दिलं किंवा आउटपुट फंक्शन दिला. हा आणि ह्या आउटपुट फंक्शन थ्रू युजरला आउटपुट दाखवलं. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपण काय पाहतोय की ह्या फंक्शनचा कशासाठी यूज केला गेला किंवा एक्झॅक्टली इम्पॉर्टन्स काय आहे या फंक्शनचा तर पहा. देर आर every C program must have one main function section. Every program have one main function section.
दिस सेक्शन कंटेन्स टू पार्ट्स, डिक्लेरेशन पार्ट अँड एक्झिक्युटेबल पार्ट. आता ह्या मेन फंक्शनमध्ये दोन महत्वाचे पार्ट असतात. एक लोकल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट, दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट. आणि सेकंड जो पार्ट आहे त्याला एक्झिक्युटेबल पार्ट किंवा एक्झिक्युटेबल स्टेटमेंट असं म्हटलं जातं. एक्झॅक्टली प्रोग्राम जो आहे ते प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन कशामध्ये आहे किंवा कुठे आहे हे ज्याच्यामधनं दाखवलं जातं तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं, एक्झिक्युटेबल पार्ट किंवा स्टेटमेंट असं म्हटलं गेलं. नाव त्याच्यानंतर पहा, दिस डिक्लेरेशन पार्ट डिक्लेअर्स ऑर व्हेरिएबल्स युज्ड इन एक्झिक्युटेबल पार्ट. इथे जे डिक्लेअर केलेले व्हेरिएबल्स आहेत हे सगळे कुठे यूज केले जातात, तर ह्या एक्झिक्युटेबल पार्टमध्ये डिक्लेअर केलेले व्हेरिएबल्सचा यूज केला जातो आणि यूज करून आपला जो डेटा आहे तो डेटा प्रोसेस करून घेतला जातो. द एक्झिक्युटेबल पार्ट, देर इज ॲटलिस्ट वन स्टेटमेंट इन एक्झिक्युटेबल पार्ट. ह्या एक्झिक्युटेबल पार्टमध्ये ॲटलिस्ट एक तरी स्टेटमेंट असावं लागतं आणि जर स्टेटमेंट नसेल तर आपला जो कोड आहे किंवा प्रोग्राम आहे तो आपण ह्याच्यामध्ये एक्झिक्यूट करून घेऊ शकत नाही किंवा आपले पॉवरफुल प्रोग्राम असू शकत नाहीत. एक्झिक्युटेबल पार्ट, दीज आर टू पार्ट मस्ट अपिअर्स बिटवीन ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. आता हे जे दोन पार्ट आहेत हे दोन्ही पार्ट सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत आणि ते कुठे आणि कुठे असले पाहिजेत, तर ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट इन बिटवीन असेल तर आपला कोड एक्झिक्यूट होतो सक्सेसफुली. ओके, हिअर एंड्स ॲट क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट, ऑल स्टेटमेंट्स इन डिक्लेरेशन अँड एक्झिक्युटेबल पार्ट एंड्स विथ सेमिकोलन. जे काय जेवढे स्टेटमेंट दिलेले आहेत ह्याच्यामध्ये ते सगळे कशाने एंड केले पाहिजे, ओपन कर्ली ब्रॅकेट आणि क्लोज कर्ली ब्रॅकेटच्या इन बिटवीन जे आहेत स्टेटमेंट ते सगळे एंड केले टर्मिनेटेड बाय सेमिकोलनने. सो हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे तो मेन फंक्शन सेक्शन. मेन फंक्शन सेक्शनमध्ये फक्त देण्यात ठेवा की दोनच इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहेत, एक लोकल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट आणि दुसरा आहे तो एक्झिक्युटेबल स्टेटमेंट. आता ह्याच्यामध्ये जो पहिला दिला आहे लोकल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन आणि एक्झिक्युटेबल स्टेटमेंट, एक्झिक्युटेबल स्टेटमेंट दॅट मीन्स एक्झॅक्टली लॉजिक ऑफ गिव्हन प्रोग्राम. प्रोग्रामचं एक्झॅक्टली लॉजिक आहे जे ज्याच्यामध्ये दाखवलं जातं तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं, एक्झिक्युटेबल स्टेटमेंट असं म्हटलं जातं. सगळ्यात शेवटचा जो पार्ट येतो तो म्हणजे कोणता आहे की शेवटचा पार्ट आपण जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंगमध्ये पाहिलं होतं तो म्हणजे सब प्रोग्राम सेक्शन, सब प्रोग्राम फंक्शन सेक्शन, सब प्रोग्राम सेक्शन आहे हा. आणि ह्या सब प्रोग्राम सेक्शनमध्ये काय असतात, द सब प्रोग्राम सेक्शन कंटेन्स ऑल युजर डिफाईन फंक्शन्स. जे काय युजरने डिफाईन केलेले फंक्शन्स आहेत, जेवढे युजरचे डिफाईन केलेले फंक्शन्स आहेत तेवढे सगळे युजर जे डिफाईन केलेले फंक्शन्स हे ह्या सब प्रोग्राम सेक्शनमध्ये यूज केले जातात. आणि त्याच्यामध्ये पहा काय दिलेले आहे, द सब प्रोग्राम सेक्शन कंटेन्स ऑल युजर डिफाईन फंक्शन्स दॅट आर कॉल्ड इन मेन फंक्शन्स. हे जे काही सब फंक्शन आहे हे सब फंक्शन हे मेन फंक्शनच्या नंतर तिथं फॉर एक्झाम्पल जिथं ह्या मेनचं कर्ली ब्रॅकेट क्लोज होतं तेव्हा तिथून पुढे हा सब प्रोग्राम स्टार्ट होतो आणि त्याच्यामध्ये इन्स्ट्रक्शन्स ह्या राईट डाऊन केले जातात आणि नंतर ह्यांना इथे कॉल केलं जातं. म्हणजेच एक्झॅक्टली हे पार्ट कोणाचे आहेत, तर हे मेन फंक्शनचे पार्ट आहेत. ओके, सो दॅट आर कॉल्ड इन द मेन फंक्शन. युजर डिफाईन फंक्शन आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर मेन फंक्शन. युजर डिफाईन फंक्शन आहे हे कुठे प्लेस केले जातात, तर मेन फंक्शन नंतर हे प्लेस केले जातात. ओके, ऑल सेक्शन एक्सेप्ट मेन फंक्शन सेक्शन मे बी ॲबसेंट वेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड. जर ह्याच्यामध्ये 6 पार्ट आपण दिलेले आहेत, जर तिथं त्याची गरज नसेल तर ते ॲबसेंट म्हणून कन्सिडर केले जातात. म्हणजे प्रत्येक पार्ट ह्याच्यामध्ये अपिअर्ड असणं हे गरजेचं नाही. सो आतापर्यंत आपण बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंगमध्ये 6 पार्ट पाहिले. पहिला जो पार्ट आहे तो म्हणजे पहिला डॉक्युमेंट सेक्शन. त्याच्यामध्ये 2 टाईपचे डॉक्युमेंट्स दिल्या, एक सिंगल लाईन कमेंट सेक्शन आहे ते आणि दुसरी मल्टिपल लाईन कमेंट सेक्शन. दुसरा आहे तो लिंक सेक्शन की ज्याच्यामध्ये अशा प्रकारच्या हेडर फाइल्स यूज केले गेल्या. दिस इज कॉल्ड एज प्री प्रोसेसर डिरेक्टरीज. ओके, थर्ड वन पार्ट जो आहे तो म्हणजे डेफिनेशन सेक्शन की ज्याच्यामध्ये सिम्बॉलिक कॉन्स्टंट डिफाईन केले गेले. फॉर एक्झाम्पल हॅश डिफाईन, पायची व्हॅल्यू आपण डिफाईन केली आणि पायची व्हॅल्यू किती डिफाईन केली, 3.14 आपण डिफाईन केली. सो दिस इज द पाईज व्हॅल्यू 3.14. नेक्स्ट वन ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन. फंक्शनमध्ये जेव्हा ग्लोबली व्हेरिएबल यूज करायचे असतात तेव्हा ते मेन फंक्शनच्या आउटसाईड जे डिक्लेअर केलेले व्हेरिएबल असतात त्यांना आपण बेसिकली काय म्हणू की ग्लोबल डिक्लेरेशन व्हेरिएबल्स
परत परत त्यांना डिक्लेअर करण्याची गरज नसते. सगळ्यात शेवटचे 2 स्टेटमेंट आहेत ते म्हणजे कोणते, तर मेन फंक्शन सेक्शन. एव्हरी प्रोग्राम हॅज ओनली वन मेन फंक्शन सेक्शन अँड दिस मेन फंक्शन कंटेन्स 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन लोकल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट अँड देन लास्ट वन एक्झिक्युटेबल पार्ट. ओके, आणि लास्ट वन जो स्टेटमेंट दिलेला आहे तो सब प्रोग्राम सेक्शन. मेन फंक्शन नंतर जे स्टेटमेंट यूज केले जातात तेव्हा त्याला सब प्रोग्राम सेक्शन असं म्हटलं जातं. ओके, हा पॉईंट इथं आपला संपलेला आहे. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण पाहूया एक्झिक्युशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, कॅरेक्टर सेट आणि सी टोकन्स. सो टुडेज स्टॉप हिअर.